जय हिंद, वंदे मातरम। जीत डिफेंस एकेडमी में आपका दिल से स्वागत है। आज से मैं 1 महीने तक पूरा फॉरेस्टर का ट्रेनिंग लेके आ रहा हूँ। आप जो भी मेरा वीडियो देख रहा है इसको फॉलो करेगा, वो 6 मिनट के अंदर आराम से फॉरेस्ट ट्रेनिंग पास कर लेगा। ये मेरा पक्का वादा है। आज पहला दिन है, गलत कमेंट नहीं करना है। अगर तुमको सीखना है तो इससे आप सीख सकते हो, बाकी आपको देखना है तो देख सकते हैं वीडियो, नहीं देखना है तो मत देखना। लेकिन जो बच्चे अकेले तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं लेके आया हूँ। जैसे ये बच्चे मेरे हैं, वो मेरे पास ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ये तो पास होने ही वाले हैं। लेकिन जो बच्चे मेरे पास बहुत कमेंट करते हैं कि सर हम बहुत दूर से हैं, हम अकेले हैं, हमारा मतलब आना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करें, उनके लिए मैं 1 महीने की ट्रेनिंग लेके आया हूँ। आज मैं इनको 2 चक्कर दे रहा हूँ। पहले ही दिन 2 चक्कर इनको 3 मिनट के अंदर पूरा करना है, फिर इनको 2 चक्कर बाकी रहेगा और 3 मिनट में वो मेरा काम है वो कैसे कराना है। पहला दिन आप देख लो ये कितने मिनट में पूरा करते हैं, आप देख सकते हो। वीडियो में बने रहना। अभी ये जो मेरा साथी है वो बताता रहेगा। अभी मैं आपको कई पागल जो इसमें बोलते हैं गाड़ी ठीक से नहीं पकड़ रहा है, वो नहीं पकड़, लेकिन तू पैदा नहीं हुआ होगा तब मैंने सेना की राशन खा लिया है, सेना की भर्ती हो गया हूं मैं। जब तू अंडे के अंदर था तब मैं सेना के अंदर था, तो मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है। और जो गलत कमेंट करते हैं वो अपना दिखा रहे हैं कि कौन से परिवार से आ रहे हैं और कौन सी परवरिश से आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और कई अच्छे कीड़े मकोड़े की तरह है जो गलत कमेंट करते हैं। तो गलत कमेंट नहीं करना है, वीडियो में बने रहना, ठीक है। अभी मेरा साथी आपको स्पीच देगा। सब खुश है? कुछ करोगे? माँ बाप का नाम रोशन करोगे? इसमें कोई ऐसा बच्चा है जो 3 मिनट के अंदर पूरा नहीं कर सकता है? साइड में आ सकता है, कुछ नहीं होगा। 2 चक्कर 3 मिनट के अंदर पूरा करो, ठीक है। सब खुश है? मार्क सेट, पीछे देखो। જય હિન્દ। તમે જોઈ શકો છો કે જે રીતના અમારા સરે વાત કરી કે સોમવારથી આપણે 1 મહિના માટે ફોરેસ્ટનું પ્રેક્ટિકલ લાવવાના છે, તો તમારે 1 મહિનાની અંદર 6 મિનિટની અંદર કઈ રીતના ગ્રાઉન્ડ પાસ કરવું, તો એ રીતના આજે અમારો પહેલો દિવસ છે અને સરે ટાસ્ક આપી દીધું છે કે 2 રાઉન્ડ લગાવવાના છે, 1:30 અંદર, એટલે કે 3 મિનિટની અંદર 2 રાઉન્ડ પૂરા કરવાના છે। તો તમે આ મારી વિડીયો લિંકને ફોલો કરતા રહેજો, તો તમારે 1 મહિનાની અંદર આરામથી તમારે 6 મિનિટની અંદર ગ્રાઉન્ડ પૂરું થઈ જશે ફોરેસ્ટનું। 1 મહિનાની અંદર તમને ખ્યાલ આવી જશે કે 6 મિનિટની અંદર કઈ રીતના કરવું। તમારા સર જે રીતના અમને ટ્રેનિંગ કરાવી રહ્યા છે તે રીતના તમને બી હેલ્પફુલ થાય એ રીતના અમે ઓનલાઈન ચાલુ કર્યું છે કે જે લોકો બહુ દૂરથી આવી રહ્યા છે અથવા જે લોકો અહીંયા આવી નથી શકતા એ લોકોને અમે કોમેન્ટો જોતા રહીએ છીએ કે સર અમારે રનિંગ કરવા માટે આવવું છે, બહુ દૂર પડી જાય છે, बराबर। एना माटे हमारा सरे चालू करूँ है कि ऑनलाइन आपने कई रीतना पास कराऊँ 6 मिनट के अंदर। पहला चक्कर आप देख सकते हो, एक पास के अंदर पूरा हो रहा है। दूसरा मैंने पीछे से गो किया था, क्यों? बच्चे मेरे रेडी है नहीं है उसके लिए। अभी देख सकते हो 1:10 के अंदर पूरा राउंड पूरा हो रहा है। अभी इनको मैंने टाइमिंग दिया है 3 मिनट के अंदर 2 चक्कर दिया हुआ है। अभी देख सकते हो बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई होंगे। दूसरा मेरा साथी गुजराती में स्पीच दे रहा है, मैं हिंदी में दे रहा हूँ। मैं हिंदी में इसलिए दे रहा हूँ कि मैं सेना से आया हूँ और मुझे हिंदी राष्ट्रीय भाषा अच्छी लगती है, और हमारा जो गढ़वी है वो गुजराती भाषा इसलिए बोल रहा है कि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रामीण के हैं। वो उनका कहना है कि सर गुजराती लैंग्वेज में हमको अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग हिंदी गुजराती दोनों ला रहे हैं। इसमें कई बच्चों का कमेंट आता है हिंदी गुजराती हमको पता नहीं चलता है। जिसको पता करना है उसको हर चीज का पता चलता है, जिसको नहीं करना है उसको बहुत सारे नखरे होते हैं। तुम लोग एक्सरसाइज हो जाओ बच्चे, चलो। તમે જોઈ શકો છો જે કોમેન્ટો કરે છે કે ભાઈ ગુજરાતીમાં બોલો છો, હિન્દીમાં બોલો છો, તો એ લોકો ખાલી કોમેન્ટ ચેક કરવા માટે આવે છે। બાકી જે લોકોને રનિંગ કરવું જ છે, જે લોકોને દિલથી વિડીયો જોવો છે, એ લોકોને કોઈ લેંગ્વેજથી કોઈ ફરક નથી પડતો। પ્લસ અમારે એક માટે થઈ નથી હોતું, અમારા દરેક ગ્રામીણ છોકરો, દરેક ગામડાનો છોકરો હોય છેવાડાનો, ત્યાર સુધી એના વિડીયોમાં ખબર પડે, એ વિડીયોમાં બન્યો રહે, એના માટે થઈને અમે ગુજરાતી લેંગ્વેજ, શુદ્ધ લેંગ્વેજને आप देख सकते हो 2 चक्कर का मिशन था। 3 मिनट के अंदर पहला बच्चा 2:20 के अंदर पहुंच रहा है। आप देख सकते हो, मैं आपके सामने ही टाइमिंग दे रहा हूँ। 1 2 शाबाश, 3 4 शाबाश, चेतन 2.5 हो गया। તમે જોઈ શકો છો 30 ની અંદર મોસ્ટ ઓફ દરેક છોકરા રાઉન્ડ ક્લિયર કરી રહ્યા છે। 7 3 મિનિટ નો ટાઈમિંગ આપ્યો તો અમારા સરે કરવાના છે 3 મિનિટ ની અંદર। जल्दी पूरा कर તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતના તમે વિડિયો 10 सेकंड में 6 મિનિટ ની અંદર રાઉન્ડ પાસ કરી દેશો। 10 सेकंड
શાબાશ તમે જોઈ શકો છો કેટલા છોકરા qualify થયા છે 3 મિનિટની અંદર ये 3 मिनट के अंदर हो गया સાહેબ છે એમનું 3 મિનિટ ये दो बच्चे 3-2 में आए हैं, कोई बात नहीं, 2 सेकंड ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। मेरे टोटल 2 4 6 बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए हैं। आज का जो पहला टेस्ट है जिसमें 6 बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, बाकी सब क्वालिफाई हो चुके हैं। अभी हम बहुत जल्द इनका हम बीम, आज में पहला दिन है तो ये 4 ही बीम करेंगे। कितने ओनली 4, आज पहला दिन है, 4 ही बीम लेके આ आएंगे। चलो રીતના તમે વિડીયોમાં બનેલા રહેજો અને तो जो 2 चक्कर मैंने पूरा करवाया था 3 मिनट के अंदर, जिसमें मेरे कितने बच्चे मैंने बताया था डिस्क्वालीफाई, 4 6 बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए थे, बाकी पूरे बच्चे आ गए। अभी इनको 8 बीम होता है, लेकिन ये 4 ही बीम करेंगे, आज पहला दिन है। तो अभी देख सकते हो। चलो फर्स्ट हाथ डाउन, हाथ डाउन, 1 તમે જોઈ શકો છો આ Down. પ્રોપર બીમ કરાવી રહ્યા છે આ દો. પહેલો દિવસ છે એટલે 4 જ Down, beam down, down, કરાવવાના down, છે down. અમને. બાકી આ લોકો તીન. ફોરેસ્ટ ની અંદર 8 બીમ હોય છે डाउन, એટલે આજે પહેલો દિવસ છે ચાર. જે રીતના પહેલા 2 ચક્કર દોડાયા Down, 3 ચલો, મિનિટની next. અંદર એ જ રીતના પહેલા 4 બીમ हाथ डाउन, हाथ डाउन, हाथ डाउन, પ્લસ અમારો એક. લોંગ જમ્પ બી આજે 10 Down. ફૂટ લઈ જવાના છે સર કેમ કે આજે હાથ down. પહેલો દિવસ દો. છે ટ્રેનિંગ નું એ પ્રમાણે Down. જે ચાલુ કર્યું છે અમે ફોરેસ્ટ નું 1 મહિનાની અંદર કઈ રીતના Down. પાસ કરવું 6 મિનિટમાં 4 તો આજે 10 Down. ફૂટ જમ્પ લગાવવાનો Next, છે next, next. પ્લસ હાઈ જમ્પ બી આજે અમે 3 ફૂટ જ રાખવાના हाथ છે डाउन, તમને 0 થી તમને Down. ચાલુ કરવામાં આવી રહી છે ટ્રેનિંગ 2 તમે ઘેર બી તૈયારી કરતા હોય તો આ રીતના તમે ખાલી ફોલો તીન. કરજો તો બી તમે 6 મિનિટની અંદર Down. રાઉન્ડ પાસ કરી શકશો 4 પ્લસ આ તમે Down. જેટલા વિડીયો Next, જોઈ next. રહ્યા છો અથવા તમે જેટલા વ્યુઅર છો એટલા તમે હજુ લાઈક કરતા નથી એટલે તમને વિડીયો તમે જોઈ શકો છો તો તમે લાઈક Down. કરી શકતા એક ખાલી 2 डाउन, हाथ डाउन करो 3 અને તમને જો વિડીયો સારો લાગે હેલ્પફુલ Down. હોય તો એક તમે વાર. લાઈક કરો વિડીયોને શેર કરો કોમેન્ટ કરો ચાર. તમારા દરેક કોમેન્ટનો જવાબ અમે આપી જ રહીએ છીએ साथियों आप देख सकते हो, ये लड़का अभी देख लो मेरे को कितना संघर्ष करना पड़ेगा, इस बच्चे को भी कितना संघर्ष करना पड़ेगा। इसको 4 नहीं हो पाया है, लेकिन यही बच्चा है 1 महीने के अंदर आप देखना 8 करके आएगा। बहुत बढ़िया। चलो बेटा तुम इधर रुकना, तुम्हारे को फिर 4 कराऊंगा दोबारा में। हाथ डाउन, चलो જે લોકોને એક બી બીમ થતું ના હોય એમને ગભરાવાની જરૂર નથી તમે અત્યારથી આ રીતના અમારી વિડીયો લિંક ફોલો કરતા રહેજો અમારા પ્લેલિસ્ટ डाउन, તમે અવશ્યથી 6 મિનિટની અંદર તીન. પૂરું કરી નાખશો ગ્રાઉન્ડ પ્લસ 8 બીમ બી થઈ જશે डाउन, एक और ताली बजाओ, બી થઈ જશે હાઈ જમ્પ બી થઈ જશે डाउन। चलो नेक्स्ट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये इनको देख जोई सकते हो, ये लड़का 85 का है, लेकिन देखना अभी कैसे कर रहा है बीम। एक और आ जाओ, चलो डाउन, 1 डाउन, चलो इधर आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं, 2 डाउन, તમે વિડીયોમાં જોયું એ પ્રમાણે તીન. 6 જણા ગ્રાઉન્ડની અંદર ડિસ્ક્વોલિફાઈ Down. થયા હતા પ્લસ બીમની અંદર અત્યાર ચાર. સુધીમાં ખાલી 2 જ જણા એવા છે કે જેમનાથી બીમ થયું डाउन, નથી नेक्स्ट। બરાબર બાકી દરેકથી બીમ થઈ ગયા છે એટલે આ રીતના તમે રેગ્યુલર પ્રેક્ટિસ जिसको करना है उसको पहाड़ भी कुछ नहीं कर सकता है। ये बच्चे का देख सकते हो, देख लो पूरा हाथ खराब है, लेकिन इसको करना ही करना है। इसका सांस देख सकते हो, इसका एक हाथ काम नहीं कर रहा है, तो भी इसने 4 किया है। चलो 1 डाउन, आराम से 2 डाउन, પ્રોપર બીમ 3 તમારા સર डाउन, તમે ચાર. ઘરે બી બીમ કરો તો આ રીતના डाउन, પ્રોપર કરજો नेक्स्ट। જેથી चलो તમારે આગળ अब दोनों आ जाओ। पूरा जो बीम में 4 बीम था, जैसे 8 बीम करना है फॉरेस्टर को, लेकिन ये 2 बंदे ही मेरे डिस्क्वालीफाई हुए हैं, वो कोई बात नहीं। अभी तुम और ये दोनों गोस्वामी दोनों आ जाओ, ये 4 की जगह अभी 10 करेंगे, देखना ये कैसे करते हैं। इनको सपोर्ट मिलेगा लेकिन 10 करेंगे। और उधर भाई वो मेरी टेप लेके आ जाओ, 3 ફૂટ टेप लेके आ जाओ। पे जिसको नहीं होता है वो ऐसे पकड़ना है और करवाना है। नीचे पकड़ो अभी, चलो 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, તમારાથી બીમ છ. ના થતા હોય તો તમે આ Down. રીતના ટ્રાય કરી શકો સાત. છો એક સપોર્ટ લઈને डाउन, તો તમારે 8 આરામથી બીમ થઈ Down. જશે અને તમને એક પ્રેક્ટિસ નવ. મળી જશે Down. તમે આ રીતના રેગ્યુલર પ્રેક્ટિસ કરશો તો તમારા Down. ઓટોમેટિક 8 બીમ તો થઈ જશે 11 એટલે આ રીતના તમે એક સપોર્ટ લઈને બી કરી શકો છો જો તમારાથી બીમ ના થતા હોય. डाउन। अंताप वो फर्स्ट में है क्या ढूंढ रहा है तू? આ રીતના વેલિડ તેરા. નથી ગણાતા ત્યાં પણ તમે આ રીતના પ્રેક્ટિસ Down. કરશો અરે જા તો તું. તમારાથી બીમ 14. થઈ જશે 100%. તમે આ રીતના डाउन डाउन, પ્રેક્ટિસ કરી नेक्स्ट आ રહો जाओ इधर। आज पहला दिन है तो मैं इनको 4-2 जंप करना है, हाई जंप 4 फीट 2 इंच, लेकिन आज मैं 3 फीट ही जंप करा रहा हूँ और सभी जंप करेंगे। और जिससे नहीं हो रहा है उसको मैं
ट्रिक देके आज पहला दिन में मैं सबको क्वालिफाई करना चाहता हूँ। 3 फीट, आप वीडियो में बने रहना। और दूसरा, कईयों का कमेंट आता है कि सर इंच पता नहीं चलता। अरे उल्लू के पट्टे, इंच तेरे को कैसे पता चलेगा? तू पहले करके देखना। ये बच्चे जो कर रहे हैं वो इंची है, तो वीडियो में देखना, मैं दिखा रहा हूँ। देखो ઘણા બધા લોકોની કોમેન્ટ આવે છે કે ઇંચ ખબર નહીં પડતી. અમારા સર વારંવાર લાઈવ વિડીયોમાં માપ પટ્ટીથી માપીને બધાને દેખાડે છે કે આ જોઈ લો 3 ફૂટ છે, તો પણ તમે પૂરા વિડીયો જોતા નથી અને ડાયરેક્ટ કોમેન્ટ કરો છો. બીજા છોકરાઓનું મોરલ તોડો છો કે આ ખરેખર સાચું છે કે નથી. આ તમે હવે જોઈ શકો છો કે આ જે 3 ફૂટનું છે તે કેટલું નોર્મલી અમારા છોકરાઓ જમ્પ કરી રહ્યા છે. હાઈ જમ્પમાં જે અમારી એક્સરસાઇઝ છે આ બધું એનું કમાલ છે. બાકી હાઈ જમ્પ કરવું કંઈક એટલું આસાન અને સહેલું નથી જેટલું તમે સમજી રહ્યા છો. તમે જોઈ શકો છો કે આજે પહેલા દિવસનો ટાસ્ક આપેલો હતો. 2 રાઉન્ડ 3 મિનિટની અંદર 4 બીમ કરાયા, પ્લસ એ જ રીતના હાઈ જમ્પ કરાવી રહ્યા છે અત્યારે 3 ફૂટનું. તો તમે જોઈ શકો છો અત્યાર સુધી કોઈ ડિસ્કોલિફાય થયું નથી. તમે આ રીતના ઘરે બી પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. આ જે ભાઈ ડિસ્કોલિફાય થયા છે એ ભાઈને ફરીથી કરાવી રહ્યા છે કે એ ભાઈ અહીંયા આવતા જ ગભરાઈ ગયા હતા. એટલે તમે અત્યારે જ્યારે જમ્પ કરવા જાઓ એ વખત તમે ગભરાઈ જાઓ તો તમારાથી ના થઈ શકે. આ પનિશમેન્ટ મક્કમ હોવું જોઈએ. આ જે પનિશમેન્ટ છે તે આપણા માટે જ છે કે પનિશમેન્ટ થી માણસ વધારે સક્ષમ થાય છે, વધારે મજબૂત થાય છે. જે નથી થતું તે પનિશમેન્ટ થી દર ભાગે છે, જેનાથી હવે તમે જોઈ શકો જે છોકરાને પનિશમેન્ટ થઈ હતી તે છોકરો આરામથી નીકળી ગયો છે. આ પનિશમેન્ટ નું જે હવે फॉरेस्ट ट्रेनिंग का पहला दिन ही है, तो ओनली 10 फीट, कितना खाली 10 फीट देख दिखाओ ये कैमरा, देखना हाथ पर टूट ना जाए. ओके चलो मारो इधर लाइन मारो गडवी. अरे आगे ने ना वो पार्टी पे वो पाटिया के पास. हाँ चलो इधर ने गडवी. ओके हाँ देखिए आज पहला दिन है फॉरेस्ट का. 1 महीने का ट्रेनिंग में पूरा इवेंट पास कराना है मुझे. 10 फीट जंप करना है, पूरे बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे, आप देख सकते हो. चलो वीडियो में बने रहना. और एक है ना बहुत बच्चों को दिख नहीं रहा है कि भाई सर हो नहीं रहा है 10 फीट. ये जिसको जितना होता है उतना करना है, ऐसा नहीं 10 फीट ही करना है. जिसको जितना होता है उतना करो. ये तो आज पास होने का रेशियो है. चलो चालू नहीं करो. આ તમે જોઈ શકો છો હવે લોંગ જમ્પ શરૂ થઈ ગયા છે. 10 ફીટનું સાહેબે જે મતલબ મેં લાઈન દોરી કરી છે એનાથી વધારે છોકરા અમારા આવી રહ્યા છે. આ જો 85 કિલો વેટ છે, જો એને 10 ફૂટ પ્લસ પાર કરી છે. આ એક છોકરો ક્વોલિફાય નથી થયો, ડિસ્કોલિફાય છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે જે રીતના હાઈ જમ્પ કરાવી દીધું એ રીતના હવે લોંગ જમ્પ આવ્યો છે. 10 ફૂટ અમારે રનિંગ કરવા, 10 ફૂટનું જમ્પ લગાવવાનું કીધો છે સરે. તો તમે જુઓ છો કે દરેક કેડેટ 10 ફૂટ જમ્પ લગાવી રહ્યા છે, જેમાં અત્યાર સુધીમાં એક છોકરાને ફાઉલ થયો હતો, એને બીજી વખત ચાન્સ આલવા જઈ રહ્યા છે સર. કેમ કે ત્યાં ફોરેસ્ટમાં બી તમને 3 ચાન્સ આપવાના છે, લોંગ જમ્પમાં, હાઈ જમ્પમાં. તો તમે આ રીતના પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો, અમારા વિડીયો જોતા રહેજો, તો તમારે કમ્પ્લીટ વાંધો નહીં આવે અને રનિંગ પાસ થઈ જશે. જોડે જોડે તમારા હાઈ જમ્પ છે, લોંગ જમ્પ છે, દરેક વસ્તુ પાસ થઈ જશે. હા તમે જોઈ શકો છો કે એકવાર ડિસ્કોલિફાય પછી બીજી વાર એ મતલબ 10 ફૂટ એના હાઈ લોંગ જમ્પ થઈ ગયું છે. આ બીજો એક છોકરો જે ડિસ્કોલિફાય થયો છે, એના પાછળ પેલા છોકરાને બી આ તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતની તમે જુઓ પનિશમેન્ટ છો રહેશે. કે જે ભાઈને જે હાથમાં પ્રોબ્લેમ થયો તો એ ભાઈએ જ હમણાં જમ્પ લગાવ્યો છે. એ તમે મનથી જે નક્કી કરી લો તો તમે કોઈ પણ વસ્તુ આસાન બનાવી શકો છો. 2 बंदे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं. આ 2 છોકરા જે ડિસ્કોલિફાય થયા હતા એ છે. એમના મારા સર જે ટેકનિક આપી રહ્યા છે એ રીતના તમે ફોલો કરજો તો તમારો લોંગ જમ્પ બી થઈ જશે. હા તમે હવે જે છોકરો ડિસ્કોલિફાય થયો તો એનો હવે તમે જમ્પ જોઈ શકશો કે સાહેબે એને પનિશમેન્ટ કરી છે. એના પછી હવે એનું સ્ટેમિના કેવું થાય છે કે એની આ જોઈ શકો છો તમે. 10 ફૂટની જગ્યા પર એને 12 ફૂટ જમ્પ કરી દીધું છે. એટલે સરે આ બીજો ચાન્સ આપ્યો હતો. खाना कम कर दो, आधा कर दो, नहीं होगा तो पीछे जा. હા તમે જોઈ શકો છો કે હવે આજે 10 ફૂટ થયા નથી. એ છોકરાને સાહેબ 10 ફૂટ કરાવવા માટે જો તમે કઈ રીતના એને સમજાવી રહ્યા છે, કઈ રીતના એને
એનું મોરલ મજબૂત કરી રહ્યા છે, કેવી રીતના એને મોટિવેટ કર્યા છે, આ સા તમે જોઈ શકો છો। અરે વાહ, આ જુઓ તમે, હવે જો તમે લોંગ જમ્પ પછી જોઈ શકો છો કે હવે અમે રસ્તા ચઢાઈ પર આવી ગયા છે। હવે અમારા છોકરા રસ્તા ચઢાઈ માટે તૈયાર છે અને આ રસ્તા ચઢાઈ શરૂઆત થઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો કે કઈ રીતે રસ્તા ચઢાઈ છોકરો કરી રહ્યો છે। આ ફોરેસ્ટના અંદર છેલ્લો ટાસ્ક છે રસ્સો ચડવાનો, જે આગળ અમે પહેલેથી કરાવતા આયા, રનિંગ, બીમ, લોંગ જમ્પ, હાઈ જમ્પ। હવે લાસ્ટમાં રસ્સો ચડવાનો છે, જે બી તમે જોઈ શકો છો દરેક છોકરો રસ્સો કમ્પ્લીટ ચડી રહ્યો છે। હવે જેને બી કદાચ નહીં થાય તો એના માટે બી સર પ્રેક્ટિસ કરાવી દેશે, પ્રેક્ટિસ આપશે એને કે કઈ રીતના રસ્સો ચડવો। તો આ રીતના રેગ્યુલર પ્રેક્ટિસ કરશે તો એ છોકરો 1 મહિનાની અંદર કમ્પ્લીટ રસ્સો ચડવાનું પ્રેક્ટિકલ પાસ કરી દેશે। આ સાહેબ મતલબ મેં આ જે છોકરાઓ થઈ રહ્યા છે એમને તો કશું કહેવાની જરૂર નથી, એમને તો કેમ કે સાહેબે મજબૂત કરી દીધા છે, પણ બીજા છોકરાઓ કદાચ આગળ આવીને તો કઈ નહીં કરી શકે તો પછી સાહેબ એને કઈ રીતે રસ્તો પકડવું, કઈ રીતે ઉપર ચડાઈ માટે। હવે આ તમે જોઈ શકો છો કે 85 કિલો વજન છે અને તે વજન છતાં પણ એ કઈ રીતે એની બોડી મેન્ટેન કરીને ઉપર રસ્તા માટે ઉપર ચડી ગયો છે અને કેટલા બેલેન્સથી એ નીચે આવી રહ્યો છે એ તમે જોઈ શકો છો। ચડવું બી મહત્વ છે અને પછી રસ્તાથી નીચે ઉતરવું પણ બેલેન્સ રાખવું બહુ જરૂરી છે। તો અમારે એના માટે જ છે કે જે લોકો કહે છે કે મારું બહુ બોડી છે, 80 કિલો વજન છે, 90 કિલો વજન છે, મારાથી નહીં થાય, એના માટે જ છે આ ભાઈ એ 85 કિલો વજન લઈને લોંગ જમ્પ બી કર્યો, હાઈ જમ્પ બી કર્યો અને રસ્તો ચડી પણ કમ્પ્લીટ ગયો છે। તો એ બીજા જે છોકરાઓ છે પોતાનું વજનનો એક બહાનો જ કાઢે છે, એમને નથી કરવું એટલે એ બહાના કાઢે છે, પેલું કહે કે ના નાચવું હોય તો આંગળું વાંકું લાગે, એ રીતના તમને એ જોવા મળશે કે ભાઈ 85 કિલો વજન ને 90 કિલો વજન ને 95 કિલો વજન એ બધા બહાના છે। તમે એકવાર મેદાનમાં આવો, પ્રયત્ન કરો, કોશિશ કરો તો તમારા પ્રયત્ન, તમારી કોશિશ એ બધી કામયાબી તરફ જશે ને જેથી તમને આગળ જઈને એ ફાયદાકારક બનશે। પણ બેસી રહેશો તો કંઈ થાય નહીં। આ છોકરો જે 85 કિલો વેટ વાળો છે બધું કરીને દેખાડે છે। આ તમે જોઈ શકો છો કે આ કેવી રીતના રસ્સોમાં ચડાઈ કરી છે। આ તમે જોઈ શકો છો કે અત્યાર સુધી કોઈ પણ મતલબ મેં કેડેટ ફેલ થયો નથી, ડિસ્ક્વોલિફાય થયો નથી, એ બધા જ રસ્તા ચડાઈ કરી રહ્યા છે। તમે આ જેટલા બી કેડેટ છે દરેક રેગ્યુલર પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે અહીંયા એકેડેમીમાં, જેના લીધે કોઈ હજુ સુધી ડિસ્ક્વોલિફાય થયું નથી। તો તમે ઘરે બી પ્રેક્ટિસ કરતા હોય તો આ રીતના દેશી ઉપચારથી તમે રસ્સો ચડવાનો કરી શકો છો, આમાં કોઈ નુકસાન નથી। તમે રેગ્યુલર પ્રેક્ટિસ કરશો તો તમારા આ બી પ્રેક્ટિકલ પાસ થઈ જશે। आजा बाबा आजा, कंसर आए ना भाई आते बाबा। આ તમે જોઈ શકો છો કે આ છોકરાઓ જો હાલત થોડા દિવસથી એકેડમીમાં પણ તે લોકો બી મતલબ પ્રયત્ન કરીને આજે રસ્તાની મજબૂત ચડાઈ કરી રહ્યા છે। તો આ તમે જોઈ શકો છો કે પ્રયત્ન કરશો, કોશિશ કરશો તો તમારી હવે તમે જોઈ શકો છો કે જે ભાઈના હાથમાં પ્રોબ્લેમ હતો એ ભાઈ અત્યારે ટ્રાય કરી રહ્યા છે, અમારા સરે ના પાડી તો બી એ ભાઈ તમે જોઈ શકો છો કે જેને કરવું હોય એને હિમાલય બી નડતો નથી, એ રીતના એક હાથથી એ રસ્તો ચડી રહ્યા છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે જેથી કહે છે કે મારાથી નહીં થાય, એનામાં મોઢા ઉપર આ તમાચો છે કે એક હાથેથી આ ભાઈ રસ્તો ચડી રહ્યો છે કે જેના હાથમાં પ્રોબ્લેમ છે એ ભાઈએ બીમ બી કમ્પ્લીટ કરી દીધા છે અને રસ્તો બી કમ્પ્લીટ ચડ્યો છે। તમે જોઈ શકો છો જેને કરવું છે એને કશું નથી નડતું અને જેને નથી કરવું એને બધું નડે છે। आ जाओ। तो साथियों आज पहला दिन खत्म हो गया है, बहुत मजा आया है और मैं भी खुद आज खुशी हूँ दिल से। क्यों? मेरे कुछ बच्चों से ही नहीं हुआ है, बाकी बहुत सारे बच्चों ने मेरे को जैसे मतलब मैं चाह रहा था उससे भी अच्छा आधे दर्जे का इन्होंने रिजल्ट दिया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। कल दूसरा दिन लेके आऊँगा मैं, दूसरा डे होगा हमारा कल। और आप अगर हमारे 1 महीने का वीडियो देख लेते हो और हम जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे तैयारी करोगे तो आपको फॉरेस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आज वो पहला दिन का जो चैलेंज था बच्चों ने पूरा किया है। कल दूसरा दिन और ट्विस्ट आएगा। दूसरा, कई बच्चों का कहना होगा कि सर आप पूरा चार्ट डाल दो 1 महीने का, ऐसा नहीं होगा है। जो फिजिकल होता है वो मेंटली होता है। तो मेरे बच्चों को खुद पता नहीं होता है कि कल क्या होने वाला है उसके साथ, मेरे को खुद पता नहीं होता है मैं क्या कराने वाला हूँ, क्योंकि जो फिजिकल फिट का जो बादशाह होता है वो अपना दिमाग से चलता है, वो कोई टाइमिंग नहीं बनाता है। जैसे कोई मोटिवेशन दे रहा है तो लिख के लाता है, वैसा लिख रही है डायरेक्ट जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, तुम्हारा जो दिमाग बोलता है वही करो,
अपने आप पास हो जाओगे। मैं इधर तक पहुंचा हूँ तो ये इसी के कारण पहुंचा हूँ। मैं सेना के अंदर बहुत टफ लेवल में ट्रेनिंग करके आया हूँ। वो कैसे करके आया हूँ? मेंटली। तो मेरे बच्चों को मैं पहले तो मेंटली तैयार कर रहा हूँ। आज ये मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, मुझे बहुत खुशी हुई है। कल दूसरा वीडियो के साथ मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।